Okay. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakaupatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so we're doing Krishna book. We're on chapter 4. Kamsa begins his persecutions. เราก็มาต่อจาก Krishna book นะคะวันนี้เราก็จะพูดถึงบทที่4นะคะเราก็ถึงบทที่4กันแล้ว So we heard how Lord Krishna was born. And how Vasudev took him over to the home of Nanda Maharaj and he brought the girl. Mother Yashoda had given birth to a girl, so he brought the girl in exchange for the boy. เราก็ฟังกันนะคะตอนที่การเปลี่ยนตัวของคุณแม่ที่เอาลูกของเดวกีเนี่ยไปเปลี่ยนกับลูกของคุณแม่ยโชดานะคะที่เป็นผู้หญิงก็เอาที่เป็นผู้หญิงไป Now Vasudev and Devaki were both in the prison house of Kamsa, but by the arrangement of Yoga Maya, all the doors opened and all the chains loosened, and Vasudev could get free. And so he brought the baby girl back to the prison. แล้วก็ด้วยพลังของโยกามายานะคะทำให้ประตูคุกเนี่ยเปิดแล้วก็ทำให้วาสุเดฟเนี่ยสามารถเอากฤษณะเนี่ยไปเปลี่ยนตัวได้ So Vasudev came back, and by the arrangement of Yoga Maya, all the doors closed again, and it was just like Vasudev had never left the prison. He and Devaki were in the prison, and Devaki had the baby, but this was the baby girl. แล้วก็เนื่องจากตอนนั้นนะคะก็พลังของโยกามายาเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยหลับอยู่พอทุกคนหลับอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดการเปลี่ยนตัวขึ้นก็คือคุณแม่ก็กลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยเอาบุตรที่เป็นบุตรสาวของยโชดามายามาได้สำเร็จใช่ไหมคะแล้วพอทุกอย่างเริ่มกลับสู่ปกติเนี่ยปรากฏว่าทุกคนก็คิดว่าคุณแม่เดวกีเนี่ยมีลูกแต่ว่าเป็นลูกสาว So there were gatekeepers, like guards, and they heard the baby crying, and when they heard the baby crying, then they woke up, and just like dogs, one dog wakes up and it starts barking, then all the other dogs will wake up and they all start barking. So all the gatekeepers, all the guards, they all began to bark just like dogs. แล้วก็ได้อธิบายไว้ว่าแล้วก็พอเด็กน้อยผู้หญิงที่อยู่ในคุกนี้เริ่มร้องไห้ใช่ไหมคะก็ทำให้ยามเฝ้าประตูเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นพอเขาตื่นขึ้นเนี่ยเขาก็รีบเรียกเพื่อนเขานะคะให้ทุกคนเนี่ยตื่นกันหมดให้ตัวอย่างเหมือนกับสุนัขนะคะเหมือนกับเวลาสุนัขเนี่ยสุนัขตัวนึงตื่นใช่ไหมคะมันก็จะเห่าจนทำให้สุนัขทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นก็จะตื่นไปด้วยกัน So this week Kamsa got the news that the child has been born, and when the child Kamsa got the news, he thought, "Oh, now my time of death has come." แล้วพอคำสาได้แล้วข่าวก็ไปถึงคำสาใช่ไหมคะว่าเดวกีเนี่ยได้ให้กำเนิดบุตรคนที่8แล้ว
พอคำสาได้ข่าวนี้เนี่ยคำสาก็รู้สึกว่าตอนนี้แหละบุตรที่กำลังจะมาสังหารข้าเนี่ยเขาได้เกิดขึ้นแล้ว Because there had been a prophecy. Remember, at the time of Vasudeva and Devaki's marriage, there had been a prophecy that their 8th child was going to kill Kamsa. So this was their 8th child. เพราะว่ามันมีคำทำนายไว้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เดวกีกับวาสุเดฟเนี่ยเข้าพิธีสมรสใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยมีคำทำนายไว้ว่าบุคคลที่8ของเดวกีเนี่ยจะเป็นคนที่สังหารคัมสะ So this way Kamsa came rushing to the prison and he wants to kill that child. เพราะฉะนั้นนะคะพอคัมสะได้รู้ข่าวปุ๊บเนี่ยคัมสะก็เลยรีบเลยนะคะรีบไปที่คุกของเดวกี So when Kamsa sees her brother coming, when she sees her brother Kamsa coming, she says to him, "Oh, please don't kill this child. This is a girl. This is a female child. If you don't kill her, I promise that this girl can be the wife of one of your sons. She can marry one of your sons." Who said that, Ramash? Devaki said to Kamsa. โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเดวกีนะคะก็ขอร้องพี่ชายของตนนะคะขอร้องคำสาบอกว่าพี่ชายดูสิเขาบอกว่าบุคคลที่8ของข้าจะเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะไม่ทำอะไรท่านแน่นอนเขาจะไม่วันมาสังหารท่านแน่นอนฉันขอเก็บเขาไว้เถอะแล้วก็ในอนาคตเขาจะสามารถแต่งงานกับบุตรของท่านได้นะคะก็จะสามารถเป็นลูกสะใภ้ในบ้านท่านได้โปรดอย่าฆ่าเขาเถอะ She said, "This is a girl. You're not going to be killed by any girl. The prophecy was that you would be killed by a male child, so you don't need to kill her." และเสด็จนี้เขาก็จะพูดว่าเดวกีก็จะบอกว่าเห็นไหมคะว่าความจริงคำทำนายเขามีไว้ว่าพี่จะโดนสังหารโดยเด็กที่เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงและเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ทำอะไรพี่หรอกค่ะ You killed all my 6 sons who were born. You killed all of them. I know you killed them because you were given that advice by your bad friends. แล้วก็เดวกีก็บอกต่อว่าพี่ได้สังหารบุตรทั้ง7 คนของข้าไปแล้ว7 คนของข้าไปแล้วนะแต่ว่าข้าเข้าใจว่าที่พี่ทำไปก็เนื่องจากว่าพี่เนี่ยมีเพื่อนที่ไม่ดีแล้วก็เป็นการยุยงของเพื่อนพี่เนี่ยทำให้พี่ได้กระทำสิ่งนั้น Just let this girl live. Let her be my daughter. บอกว่าขอเธอขอว่าอย่าฆ่าเขาเลยได้ไหมอย่าฆ่าลูกสาวของข้าเลยขอให้เขาเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ด้วยเถิด But Kamsa did not care. He was more worried about his own life, and so he grabbed the child.And he was going to smash the child on the stone floor, but the child slipped from his hands and went up into the sky. คัมสะก็ไม่สนใจต่อคำอ้อนวอนของเดวกีในการไว้ชีวิตสาวน้อยคนนี้นะคะก็ปรากฏว่าคัมสะนะห่วงแต่ชีวิตของตัวเองว่าตัวเองจะตายนะคะก็เลยไปคว้าเด็กมาจากมือของเดวกีนะคะแล้วก็พอไม่จะเฟี้ยงเขาลงไปบนพื้นเนี่ยเพื่อที่จะฆ่าเด็กAnd when she appeared with 8 arms, she had all the different ornaments of Mother Durga. She held things like a bow and a sword and a disc and a club. แล้วก็แต่ปรากฏว่านะคะเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ดิ้นหลุดมือไปนะคะจนแล้วก็ปรากฏในรูปของพระแม่ดูร์กานะคะในมือด้วยมี8 กรSo when Mother Durga appeared like this, all the demigods who were watching, they began to offer different articles and offer prayers to her. แล้วพอพระแม่ดูร์กาเนี่ยปรากฏในรูปลักษณ์นี้ใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยเราเทวดาทุกคนก็มาแสดงความเคารพแล้วก็แสดงถวายบทมนต์ต่างๆ And then Mother Durga spoke to Kamsa and said,You're a rascal, Kamsa. You cannot kill me. แล้วก็พระแม่ดูร์กานะคะก็จะพูดกับคัมสะบอกว่าเจ้าคัมสะหน้าโง่เจ้าเนี่ยไม่สามารถสังหารข้าได้หรอก The child who's going to kill you
is already born in another place. แล้วก็นายก็พูดว่าเด็กที่จะเป็นต้นเหตุแห่งการตายของเธอเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วแต่เขาเนี่ยเกิดที่อื่น And she said, you should not be so cruel to your sister. บอกว่าเธอเนี่ยไม่ควรที่จะโหดร้ายมากกับน้องสาวของตัวเองแบบนี้ So Kamsa, actually, he's a devotee of Durga. The demons generally, they worship demigods like Durga, Shiva, and like that. This is who the demons worship. So when Kamsa saw Durga, he was very shocked. It was a big surprise. เพราะว่าพอคำสาได้ยินอันนี้จากพระแม่ดุร์กานะคะคำสาก็รู้สึกตกตะลึงมากเพราะว่าความจริงเนี่ยคำสาเป็นคนที่บูชานะคะบูชาพระแม่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเหล่ามารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะบูชาพระแม่พระศิวะอะไรอย่างนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้พลังอิทธิฤทธิ์พิเศษอะไร Because Devaki, he thought Devaki's given birth to the goddess Durga, so she must be a very great person. She's not an ordinary person. เพราะฉะนั้นคำสาก็เริ่มคิดได้ว่าโหน้องสาวของข้าเดวกีเนี่ยให้กำเนิดกับพระแม่ดูร์กาเลยเหรอโหแสดงว่าน้องสาวคนนี้ของข้าไม่ใช่ธรรมดาแน่นอน So Kamsa's mood changed towards Devaki and Vasudev, and he released them from the prison and he began to apologize to them. แล้วก็พอคำสาเริ่มคิดได้ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยให้เดวกีกับวาสุเดฟนะคะออกจากคุกแล้วก็เริ่มปฏิบัติตัวดีกับพวกเขา And he told them, he said, I've been very bad, I've been a demon, I killed my own nephews, your children. แล้วก็พูดเหมือนกับว่าตัวเองรู้สึกผิดนะคะบอกว่าฉันขอโทษนะฉันเนี่ยฆ่าหลานของฉันแล้วฉันเนี่ยก็ฆ่าลูกๆทุกคนของเธอเลยฉันทำไม่ดีมากเลย I may have to go to hell for what I've done to your children. แล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยจะต้องไปนรกแน่เลยจากสิ่งที่ฉันเนี่ยได้ทำกับลูกๆของเธอ And he said, I know you're both very great souls, you're very pious. So I ask you, please don't be sorry about the death of your children. แต่สิ่งนี้บอกว่าพวกเธอสองคนนะเป็นนักบุญแล้วก็เป็นผู้ที่แบบนักบุญมามากเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะกับลูกๆที่เธอเสียไปทั้งหมด Kamsa is telling Vasudeva and Devaki, it must have been the karma for your sons that they were meant to be killed. แล้วคำสาก็เริ่มสั่งสอนวาสุเดฟกับเดวกีนะคะบอกว่ามันน่าจะเป็นกรรมของลูกของเธอมากกว่าที่มันได้กำหนดมาแล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องตายแบบนั้น But he told them, he said, you know, they're not the body. I said, their bodies have been killed, but they're still living. The spirit soul cannot be killed. แล้วคำสาก็สอนต่อนะคะบอกว่าความจริงเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยโดนสังหารแต่ว่าดวงวิญญาณของเขาเนี่ยไม่โดนสังหารดวงวิญญาณเนี่ยเป็นทิพย์นะแล้วไม่มีวันโดนสังหาร And then Kamsa began to say, he said, actually, I didn't do it. He said, it was arrangement of destiny. It was meant to happen. I'm not responsible. แต่สิ่งนี้คำสาก็บอกว่าความจริงข้าเนี่ยข้าไม่มีการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายนี้นะเพราะว่าความจริงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันได้กำหนดมาแล้ว And Kamsa said, people are wrong. If they think at the time of death everything is finished, the soul never dies. และคำสาก็บอกต่อว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดว่าการตายเป็นการจบของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาคิดผิดแล้วเพราะว่าการตายมันไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งทุกอย่าง So in this way, Kamsa asked Vasudeva and Devaki, he said, please forgive me for all the things which have happened. I've done many bad things to you. You're very pious, so please be forgiving. อาจารย์คำสาก็จะขอขมานะคะก็จะขอโทษทั้งเดวกีแล้วก็วาสุเดฟบอกว่าขอโทษนะกับสิ่งที่ฉันทำลงไปกับพวกเธอเนี่ยเอาพวกเธอมาขังคุกแล้วก็ฆ่าลูกของเธอทั้งหมดอะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ดีมากเลยฉันต้องขอโทษด้วยที่ทำแบบนี้ลงไป And Kamsa had tears coming from his eyes and he fell at the feet of Vasudeva and Devaki.
แล้วคำสาก็มีน้ำตานะคะไหลออกมาแล้วก็ก้มลงกราบขอขมาที่เท้าของทั้งวาสุเดฟแล้วก็เดวกีคุกเข่า And so he unlocked their chains and he released them and and he told them he began to treat them like his family members and make friendship with them. แล้วก็ได้เอาเขาทั้งสองนะคะไขกุญแจข้อมือแล้วก็เอาออกมาจากห้องขังนะคะแล้วทำการต้อนรับพวกเขาอย่างดีเหมือนกับเป็นบุคคลในครอบครัวแต่ก็เริ่มความสัมพันธ์ใหม่อย่างดี So Devaki is very great soul. She forgave her brother and she became, she just forgot what he had done and forgave him. And Vasudeva also, he also forgave him and he began to preach to him. ทั้งเดวกีแล้วก็วาสุเดฟนะคะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่ดีมากนะคะทั้งคู่ก็ให้อภัยกับการกระทำของคำสาปนะคะแล้วก็ไม่ได้ปองใจอะไรทั้งคู่ก็แบบโอเคแล้วก็คุยกันแล้วก็วาสุเดฟก็สอนคำสาปด้วย Although Kamsa is a demon, he knows about the soul. He understands the soul. He just doesn't believe in the supreme soul. คำสาปเนี่ยเป็นมารนะคะเขาเชื่อในดวงวิญญาณแต่เขาแค่ไม่เชื่อในองค์อภิวิญญาณ The demons are always against the supremacy of the Supreme Lord. เพราะฉะนั้นธรรมชาติของมารก็คือมารเนี่ยจะต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด But they understand there's a soul that when the body dies, the soul doesn't die. แต่ว่าเขาเนี่ยรู้อยู่ว่าถ้าเมื่อร่างกายนี้ตายเนี่ยดวงวิญญาณจะไม่ตายเขารู้ถึงความเป็นอมตะของดวงวิญญาณ So Vasudeva told Kamsa, he said that this idea of being friend and enemy, he said this is all due to ignorance. This is due to thinking we're the body. On the basis of the body, we make someone a friend and someone an enemy. คำสาก็บอกว่าการที่เราคิดว่าใครเป็นเพื่อนเราหรือว่าเป็นศัตรูของเราเนี่ยมันเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยยึดติดมากกับร่างกายนี้เพราะเราคิดถึงแค่ความสัมพันธ์กับตัวเรากับร่างกายนี้ And he said because of this, when we're thinking friend and enemy, then we forget our relationship with the Supreme Lord. ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่มาคิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราแล้วคนนี้เป็นศัตรูเราเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยกำลังลืมความสัมพันธ์อันเดิมแท้ของเรากับพระวานสูงสุด For the devotee, everyone is servant. The Supreme Lord is the master and we are all his servant. สำหรับสาวกแล้วเนี่ยพระเจ้าสูงสุดเนี่ยทรงเป็นเจ้านายแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระองค์ So Vasudeva told Kamsa that all of these things which had happened, the killing of the children, and it all been due to being in the bodily concept, thinking we were the body. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คำสาบอกนะคะว่าพวกที่คิดว่าใครเป็นเพื่อนหรือใครเป็นศัตรูอะไรนี้ทั้งหมดเนี่ยพวกเขาอยู่ในระดับแห่งร่างกายอยู่ในระดับจิตสำนึกแห่งร่างกายซึ่งเขาเนี่ยไม่เข้าใจความรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณ So Kamsa was very happy to hear this and he gave permission to Devaki and her brother-in-law to go home and Kamsa went to his home and this way that was all forgotten. แล้วหลังจากนั้นหลังจากการขออภัยของคำสาเนี่ยปรากฏว่าเดวกีและวาสุเดฟเนี่ยก็ให้อภัยนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้กลับบ้านไปเรียบร้อย But then the next day Kamsa called all of his demon friends to come and he told them what had happened the night before. แล้วก็วันรุ่งขึ้นนะคะคำสาเนี่ยก็เรียกประชุมเพื่อนที่เป็นมารของเขาเนี่ยเพื่อนมารของเขาทั้งหลายให้มาประชุมแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น So when the demons heard that a girl had been born and that girl was goddess Durga, they were very depressed. They didn't like to hear that at all. แล้วพอเพื่อนมารของเขาเนี่ยได้ข่าวว่าเด็กที่เกิดมาจากเดวกีคนที่8เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็แปลงร่างกลายเป็นพระแม่ดูร์กาเนี่ยเขาแบบทุกคนเกิดความวิตกกังวลมากแล้วก็แบบไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นเลย
So they began to tell Kamsa what he should do. Although they didn't really have much knowledge, still they started to give Kamsa instruction. They told him what we will do. แล้วก็หลังจากนั้นนะคะพวกเพื่อนๆเนี่ยต่างคนต่างก็ให้ความคิดแล้วก็บอกกับคำสาว่าเขาเนี่ยควรที่จะทำยังไงต่อไปทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มีปัญญาอะไรมากนะแต่เขาก็แสดงความคิดเห็นกัน They said we should make arrangements to kill all the children who were born in the last 10 days. แล้วเขาก็ให้ความคิดนะคะให้ไอเดียบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะสังหารเด็กทุกคนที่เกิดเมื่อ10 วันที่ผ่านมาภายใน10 วันนี้มีเด็กคนไหนเกิดเราควรฆ่าให้หมด Because Durga had said the child was born some other place, so they said, so we will go everywhere. We'll find all the children born in the last 10 days and we'll kill them. เพราะว่าพระแม่ดูร์กาเนี่ยบอกว่าเด็กที่จะมาสังหารเธอเนี่ยได้เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะนั้นก็ปรากฏว่าก็หมายความว่าเด็กคนนี้มันได้เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามหาเลยว่าเด็กคนนี้เกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาภายใน10 วันเนี่ยมีใครบ้างฆ่าให้หมด So they went everywhere in the kingdom of Kamsa. In the kingdom of Kamsa it's all demons, and they killed all the children of the demons. แล้วก็เขาก็ไปในราชอาณาจักรของคำสาใช่ไหมราชอาณาจักรของคำสาเนี่ยเต็มไปด้วยมารทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่ลูกมารที่เกิดมาปรากฏว่าลูกมารทั้งหลายเนี่ยก็โดนสังหารไปเรียบ And they said, when we do this, I don't think the demigods can stop us. They can't stop us from doing this. They're afraid of us. แล้วอีกคนนึงก็บอกว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ค่อยดีแต่เธอไม่ต้องห่วงเราเพราะว่าแม้แต่เหล่าเทวดาก็จะหยุดเราไม่ได้เพราะว่าเหล่าเทวดาเนี่ยกลัวพวกเรา And they talked how Kamsa is so brave and so strong that the demigods are afraid to fight with him and they run away from him. แล้วเขาก็เริ่มสรรเสริญคำสานะคะบอกว่าเธอรู้ไหมคำสาเนี่ยเก่งขนาดไหนขนาดเหล่าเทวดาเนี่ยถ้าเห็นรู้ว่าคำสามาแล้วเดี๋ยวก็วิ่งหนีไปแล้วไม่มีใครกล้า And we know, the demons also said, we know, Lord Vishnu, he's hiding himself. He's hidden in the heart. He hides himself in the heart of all the living entities. And he cannot come out. He cannot come out. แล้วบอกดูสิถึงแม้แต่พระวิษณุเนี่ยยังไม่กล้าเลยยังไม่กล้าออกมาเลยเขาเนี่ยแอบอยู่ในใจของผู้คนแอบอยู่ในใจของสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปแอบอยู่ดูสิ And Lord Shiva, he won't help them because he's already gone into the forest. He's doing some renunciation in the forest. แล้วก็ส่วนพระศิวะเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพระศิวะเนี่ยเข้าป่าไปแล้วไปปฏิบัติเพียรอยู่ที่ป่าเพราะฉะนั้นพระศิวะก็คงไม่มาช่วยเราเทวดาอันนี้หรอก And Lord Brahma, he's doing his meditation on top of the lotus flower, so he won't bother us. แล้วถ้าเกิดพูดถึงพระพรหมก็กำลังทำสมาธิอยู่บนดอกบัวพระพรหมก็คงไม่มากวนอะไรพวกเรา And Indra, he doesn't have any strength. He's nobody. We can easily crush him. แล้วถ้าพูดถึงพระอินทร์พระอินทร์นี่ง่ายมากไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรมากเราสามารถปราบเขาได้อย่างสบายๆ So we want your permission that we can do this. We want to kill all these children, and we want to also we shouldn't be afraid of the demigods. เพราะฉะนั้นพวกมันก็จะบอกกับคำสาว่าพวกเราเนี่ยต้องการคำอนุญาตจากท่านถ้าเกิดท่านบอกว่าโอเคเราสามารถทำได้เนี่ยเราก็จะลงมือปฏิบัติภารกิจของเราเลยแต่แถมเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวเราเทวดาด้วย Just like the demons give an example. See, just like if there's a disease in the body, if you neglect it, then it can get worse, and then you can die. You will never cure it. ก็เหมือนกับให้ตัวอย่างนะคะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นโรคอะไรสักโรคหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ให้ความสนใจกับโรคนั้นเราก็ปล่อยไปนะคะถ้าปล่อยไปแบบนั้นเนี่ยโรคนั้นก็จะลามแล้วก็มันจะให้มันจะมีเป็นผลที่อันตรายต่อร่างกาย
Yeah, Prabhupada used to quote Chanakya Pandit, and Chanakya Pandit said 3 things have to be taken care of immediately. You can't neglect them. ฉะนั้นศิลปภานะคะจะเอาคำสอนของจานกับนะคะมาพูดตรงนี้จานกับปันนิตเนี่ยเขาว่าจะบอกไว้ว่า3 สิ่งถ้าเกิดว่า3 สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเธอเนี่ยไม่ควรที่จะรอนานหรือว่าไม่ควรรอนะควรที่จะทำเลยลงมือทำเลย One is debt. If you're in debt, you want to take care of it. You can't neglect it. สิ่งแรกก็คือถ้าเกิดเรากำลังจะตายใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ The second thing is fire. If there's some fire there, you better take care of that. Otherwise, we'll grow a big fire and destroy everything. โอเคอันดับที่2ก็คือไฟใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไฟไหม้เนี่ยเราต้องรีบหาวิธีการดับเลยหรือว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ได้คือถ้าเกิดว่าไฟไหม้นะคะเหตุการณ์ไฟ And the third thing is disease. If you have some disease, you may think, oh, it's just a small disease, not important. But if you neglect it, it can grow, it can get worse, and you can die. แล้วก็อันต่อไปก็คือโรคภัยไข้เจ็บนะคะถ้าเกิดเราเป็นโรคอะไรเนี่ยเราจะต้องรีบรักษาเลยไม่งั้นมันจะไม่ได้ Guru Maharaj first one is debt you owe money, you borrow money, debt โอเคโทษทีค่ะอันที่1นะคะคือการเป็นหนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นหนี้สินเนี่ยเราควรที่จะรีบจ่ายไม่ใช่ตายนะคะหมายถึงหนี้สินโอเคAnd just like if we're not careful about controlling the senses, if we don't control the senses, you let the senses become uncontrolled, then it's very difficult to control them again. ก็เหมือนกันกับประสาทสัมผัสนะคะมันมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องพยายามควบคุมประสาทสัมผัสถ้าเกิดเราปล่อยให้มันไปตามที่มันชอบใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการยากมากในการที่เราจะควบคุมมันอีกครั้งหนึ่งSometimes we think, I'll just have a little sense gratification for a few days. I'll just, be unregulated. I'll just do do all kinds of Maya things. And then when you try to control your senses again, it's very difficult. เพราะฉะนั้นนะคะเราเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าไหนเราลองแบบสบายๆบ้างสิลองแบบโอเคกับมายาบ้างสิลองตื่นสายบ้างสิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่เราทำไปแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะกลับมาทำสิ่งที่มันดีหรือว่าสิ่งที่มันเราทำอยู่เป็นประจำอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะยากแล้ว So in this way the demigods were telling Kamsa, rather the demons were all telling to Kamsa that we have to be very careful about the demigods before they get too powerful. เพราะฉะนั้นนะคะพวกสหายของคำสาปทั้งหลายเนี่ยเพื่อนๆของคำสาปที่เป็นมารเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องรีบเล่นงานก่อนเลยนะเล่นงานพวกเราเทวดาก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะลุกเราจะต้องรีบทำภารกิจอันนี้ของเราให้สำเร็จ And the demigods, they get their power by yagya, when the people do sacrifice. บอกว่าพวกเราเทวดาเนี่ยเขาจะมีพลังมากก็ต่อเมื่อที่มีผู้คนเนี่ยทำยักษ์ให้เขาSo these brahmanas are doing the yagya. So we want to stop all these brahmanas from doing the yagya for Vishnu. เพราะฉะนั้นเราก็เห็นอยู่ว่าพวกพราหมณ์เนี่ยทำยักษ์ให้วิชนูเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดพวกเขาหยุดพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยให้หยุดทำพิธีนี้ So we want to kill all the brahmanas and we'll kill the cows as well.Because they use the cows to get the ghee, and they use the ghee for the yagya. So if we kill the cows and we kill the brahmanas, then they won't do yagya anymore. แต่ก็บอกว่าเราจะต้องฆ่าพราหมณ์ให้หมดแค่นั้นไม่พอเราจะต้องฆ่าวัวด้วยเพราะว่าจากวัวนี่แหละที่เขาจะทำพวกผลิตภัณฑ์พวกเนยพวกนมอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ใส่ไปในกองไฟเพราะฉะนั้นเราต้องฆ่าให้หมดSo this way the demons, they are asking Kamsa, please give us your permission to kill all of these creatures. แล้วก็อย่างนี้นะคะในลักษณะนี้เนี่ยพวกเพื่อนที่เป็นมารหรือว่าพ
ผู้รับใช้ของคำสัตย์เนี่ยก็ขอร้องกับคำสัตย์บอกว่าได้โปรดให้การอนุญาตต่อพวกข้าพเจ้าเถิดและพวกข้าพเจ้าจะได้ไปลงมือกระทำสิ่งเหล่านี้ The demon said, we know we can't kill Vishnu because he's in everyone's heart. แล้วพวกมันก็จะพูดต่อไปอีกบอกว่าพวกข้าเนี่ยรู้ว่ายังไงเราก็สังหารวิชนูไม่ได้เพราะว่าวิชนูเนี่ยอยู่ในหัวใจของทุกชีวิต But if we kill the brahmanas and the sages, that will be as good as killing Vishnu because these people represent Vishnu. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสังหารพวกพราหมณ์แล้วก็พวกวัวสิ่งที่เป็นที่รักของวิชนูหรือว่าสิ่งที่เป็นเขาเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของวิชนูอย่างเงี้ยเราสามารถกระทำได้ And because of Lord Vishnu, then there's so much religiosity and Vedic knowledge and all of these different things which are there with Lord Vishnu. เพราะฉะนั้นพระวิษณุเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีทั้งความรู้พระเวทแล้วก็ทรงมีพลังมากมายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปสังหารพระองค์ So because of the bad association of all these demons, Kamsa got influenced. เนื่องจากการคบหาสมาคมที่ไม่ดีของคำสัตย์นะคะกับพวกมารเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้คำสัตย์เนี่ยก็มีจิตใจที่จะกระทำสิ่งไม่ดีไปด้วย When he saw, the day before, when he saw his sister Devaki, that her child was Durga, he became very respectful and he wanted to honor them. เมื่อวันก่อนที่รู้ว่าน้องสาวของตนเองเนี่ยมีบุตรมีลูกสาวที่เป็นดูรกาใช่ไหมคะความจริงเนี่ยคำสอนเริ่มใจอ่อนแล้วก็เริ่มเป็นแบบฉันไม่น่าทำอย่างนี้เริ่มรู้สึกผิดต่อการกระทำของตนเองแล้วความจริง But now he's become influenced by the demons. All the demons they've come and they're telling him different things. They changed his mind, they changed his thinking. Now he simply wants to give trouble to the brahmanas and the devotees. แต่ว่าพอหลังจากการประชุมเกี่ยวกับพวกมารเพื่อนสหายของคำสัตย์ทั้งหลายนะคะทำให้พวกนี้เนี่ยก็เหมือนกับยุยงเขานะคะให้ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มใส่ข้อความที่ไม่ดีเข้าไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยจิตสำนึกของเขาก็เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี Yeah, we reflect the qualities of the people we associate with. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะที่เราเนี่ยจะได้คุณสมบัติของคนที่เราเนี่ยคบหาสมาคมด้วยคุณสมบัตินั้นมันจะมาที่ตัวเราด้วย So because Kamsa associated with all these demons, he heard from them, he became also very demonic. And he ordered the demons to go and give trouble to all the devotees. เพราะฉะนั้นคำสัตย์นะคะก็เหมือนกันพอได้คบหาสมาคมกับเพื่อนที่เป็นมานี้พอหลังจากได้ไอเดียที่ไม่ดีของเขามาต่างๆใช่ไหมคะก็กลายเป็นทำให้ตัวเองเนี่ยก็อยากจะทำร้ายสาวกอยากจะทำไม่ดีกับสาวกเนี่ยค่ะความคิดพวกนี้มันก็เริ่มมาในตัวเขา So all of the associates of Kamsa, they're all in the mode of passion and ignorance. And their only business is to give trouble to the pure-hearted devotees. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือคำสัตย์เนี่ยหลังจากคบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจที่โหดร้ายแล้วก็ปองร้ายต่อผู้อื่น So because they perform so many offensive activities, then their life is reduced. They don't live very long time. เนื่องจากพวกเขานะคะทำบาปเยอะมากพอทำกิจกรรมที่ไม่ดีหรือว่ากิจกรรมบาปเยอะเนี่ยก็จะทำให้อายุเนี่ยสั้นลง Because they're so offensive, they lose all their bodily luster and they get very bad name and they have no religious principles. เพราะว่าจากการที่ทำอาบัติมากเกินไปนะคะก็จะทำให้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยไม่ดีแล้วก็เขาก็จะแบบไม่สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมได้
Well, they don't do any pious activities. All they do is sinful activities. So they cannot expect to go to higher planets. They have to go to hell. They go down into the lower planets. And they don't go into the lower species of life like animals. แต่เขาก็ไม่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นบุญเลยไม่ได้ทำอะไรที่ดีเลยใช่ไหมทำให้ชีวิตต่อไปที่เขาจะได้รับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นชีวิตที่ดีเขาจะไปในโลกที่ต่ำกว่าใช่ไหมคะแล้วก็จะได้รับชีวิตเป็นอาจจะเกิดเป็นสัตว์หรือว่าไปได้รับร่างที่ต่ำกว่า It is said if you commit an offense against a brahmana or a devotee, it's more serious than offending the Supreme Lord Himself. เพราะฉะนั้นตามหลักแล้วนะคะได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำอาบัติต่อสาวกหรือว่าพราหมณ์เนี่ยมันเป็นอาบัติที่ใหญ่ไปกว่าการทำอาบัติพระผู้เป็นเจ้าเสียอีก Krishna can tolerate offenses against himself, but he cannot tolerate to see offenses against his devotees. Krishna เนี่ยสามารถทนได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาบัติพระองค์ใช่ไหมคะหรือหมิ่นประมาทพระองค์แต่ Krishna เนี่ยจะไม่ทนถ้าเกิดว่ามีใครทำร้ายสาวกของพระองค์ Just like you can tolerate the heat of the sun on your head, but you cannot tolerate it on your feet. เหมือนกับถ้าเกิดว่าความร้อนของพระอาทิตย์ที่อยู่บนศีรษะเราใช่ไหมคะเราจะสามารถทนได้แต่ถ้าเกิดความร้อนถ้าเราต้องเหยียบพื้นที่มันร้อนโดยพระอาทิตย์เราจะไม่สามารถทนได้ถ้าเกิดเราต้องไปเหยียบพื้นที่นั้น So the devotees and the brahmanas, they are sheltered at the lotus feet of Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะสาวกแล้วก็พวกพราหมณ์เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเอาพระบาทของคริสต์เนี่ยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพวกเขาจะอยู่ที่นั่นของคริสต์ตลอด So because of their sinful activities, then we get so many problems in the human society. จากที่มีผู้ที่กระทำบาปมากๆใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยเกิดปัญหา If people in the world have no faith in the Supreme Lord, if they don't believe in God, then it's a very inauspicious condition. ถ้าเกิดว่าโลกเริ่มมีบุคคลที่ไม่เชื่อในพระเจ้าใช่ไหมคะไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็หมายความว่าโลกเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในมันก็ไม่ได้เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับโลก And this inauspiciousness results in many disasters and many problems for the world. หรือว่าจากการที่มีผู้คนที่ทำบาปมากๆใช่ไหมมันก็จะเพิ่มความอัปมงคลให้กับโลกและผลที่เราได้รับก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆนะคะภัยธรรมชาติ Okay, so we stop here. Are there any questions? โอเคค่ะวันนี้จะจบแค่นี้ก่อนนะคะใครมีคำถามอะไรถามได้นะคะ We've been hearing about Kamsa and how he's giving so much trouble to all the devotees. เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็คือบอกได้บทที่4ก็คือคำสาเริ่มสังหารก็เราก็ฟังเกี่ยวกับเรื่องตอนที่คำสาเนี่ยเริ่มจะสังหารบุคคลที่8ของเดวกีแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นไปนี้ So sometimes governments are like that. They stop all the religious activities. They don't want any sankirtan. They don't want any yagya. Sometimes the governments are very demonic, like Kamsa. เพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเราก็จะเห็นได้ว่าบางรัฐบาลนะคะบางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีผู้นำที่ไม่ดีมากเหมือนคำสั่งซึ่งเขาเนี่ยจะหยุดขบวนการสังเกตตันของเราหรือไม่ให้มีการแจกจ่ายพระนามไม่ให้มีการแจกจ่าย Okay, any question? Anybody? ใครมีคำถามไหมคะฮาเรคริชนาค่ะฮาเรคริชนาค่ะค่ะอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าโดยบังเอิญเนี่ย
ไปสร้างความกังวลให้กับสาวกสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอาบัติถูกไหมคะเราควรจะทำยังไงดีคะถ้ามันแบบเป็นอย่างนั้นบังเอิญไปสร้างใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจสร้างนะคะไม่ได้ตั้งใจแล้วเราคิดว่าเขาน่าจะแบบรู้สึกแย่อะไรเงี้ยโอเคได้ค่ะ so Madhavi Pavani Mataji question is what if we hurt devotees unknowingly we don't mean to do that but somehow by our action or our speech or something make them feel hurt so how to fix that so that's why usually every day when we gather together in the temple in the morning program after the Mangala Arati, then we will all offer obeisances to all the devotees. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมหลังจากที่เรามีมังกรอาราตีใช่ไหมคะเราจะมีการถวายความเคารพต่อสาวกทุกท่านเพื่อเป็นการขออภัย When Srila Prabhupada first came to India from America, he brought many of his American disciples, and they were all young and very enthusiastic, and they had all been leaders, but it was difficult for them all to get along with each other. เพราะฉะนั้นตอนที่ศิลปะพานได้เผยแพร่สามนี้ที่ยุโรปใช่ไหมคะก็มีสาวกหลายคนเนี่ยมาร่วมขบวนการแต่ก็พวกเขาเนี่ยต่างก็อยากจะเป็นผู้นำซึ่งมันยากในการที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้ากันได้ So Prabhupada told them every morning when they have morning program they should all offer obeisances to each other and this will nullify, take away all the effect of any offences they may have committed against each other. เพราะฉะนั้นศิลปะพานก็จะบอกไว้เลยว่าเพราะฉะนั้นเวลาพวกเธอเจอกันเนี่ยก็ควรที่จะถวายความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งการถวายความเคารพนี้ใช่ไหมคะที่เราถวายความเคารพต่อสาวกเนี่ยมันจะทำให้อาบัติของเราที่ทำต่อสาวกผู้นั้นเนี่ยลบเลือนไป So you know, someone like Madhavi Pavani, she's not living in the temple, so you don't come for the morning program, you don't have a morning program. But when you meet the devotees, then it's very nice that we offer obeisances. You say, just simply say, please accept my humble obeisances. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงมาดาวีปาวานิมาจีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่วัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มามังกรอาราตีหรือว่าเจอกับสาวกแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อาจจะในการคุยหรือว่าการเจอตอนที่มาโปรแกรมอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราพูดจากกันครั้งแรกเนี่ยเราก็จะบอกว่า please humble my obeisances ก็หมายความว่าภาษาไทยก็คือเหมือนกับได้โปรดรับการถวายการเคารพของข้าพเจ้าด้วยแบบนี้ค่ะEven when you take a phone call from devotee, you can say, "Oh, Hare Krishna Prabhu, please accept my humble obeisances." หรือว่าเวลาเราคุยโทรศัพท์กันนะคะการคุยโทรศัพท์กันของเราก็หลังจากเราพูด Hare Krishna เสร็จเนี่ยเราก็จะพูดการถวายความเคารพต่อสาวกนะคะ When I would go to Purnamasi's home, so Purnamasi's grandchildren will come.And Purnamasi will teach them Gong Lam Gap, Gong Lam Gap. You know, they will bow down to me. Gong Lam Gap, yes. โอเคเหมือนกันเวลากุลมาไปที่บ้านของปุณณมาสีมาตจีใช่ไหมคะปุณณมาสีมาตจีเนี่ยก็เวลาหลานมาตจีมาเนี่ยมาตจีก็จะบอกสอนหลานบอกว่าเนี่ยก้มลงกราบมหาราชสีก้มลงกราบเขาจะสอนให้มหาราชกราบสอนให้เด็กๆกราบมหาราชSo this is Vaishnava etiquette. We offer our respects to all the devotees. อันนี้นะคะเรียกว่าเป็นเหมือน Vaishnava etiquette หรือว่านิสัยของสาวกนะคะที่ควรกระทำ Because we don't know if we may have committed offences without knowing it. So if we offer obeisances, then that won't take away any effect which may be there.เพราะฉะนั้นเราอาจจะทำอาบัตินะคะโดยรู้หรือว่าไม่รู้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าจากการที่เราถวายความเคารพต่อสาวกแบบนี้นะคะจะทำให้อาบัติตรงนี้เนี่ยสามารถลบเลือนไปได้ So when you have program on Saturday at ABEC,
you can do like that, teach everyone to offer obeisances, everyone offer obeisances together. เวลาเรามีโปรแกรมวันเสาร์นะคะที่ ABAC อะไรอย่างนี้เราก็สามารถสอนสาวกทุกคนให้แบบว่าเรียนรู้การแสดงความเคารพต่อสาวกท่านอื่นอะไรอย่างนี้ So Okay. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Prabhu. Guru. Does he have a question? Yes, I think, but he muted himself. He muted himself. Yeah. Oh, Hare Krishna. Okay. Okay. No. Guru Maharaj, so the Kamsa is the king Kamsa. We say King Kamsa, and also at the same time, the king is also the representative of the Lord Vishnu. So how we can understand the position of the Kamsa?โอเคเพราะฉะนั้นคำถามของโปรจีก็คือถามว่าความจริงคำสัตย์เนี่ยเป็นกษัตริย์ความจริงแล้วจะบอกกันว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นตัวแทนของพระวิษณุแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคำเหมือนเป็นมารแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจได้ยังไงเข้าใจตำแหน่งของคำสัตย์ได้ยังไง So the actual king was Surasen, the father of Kamsa. But Kamsa was a demon. He put his own father in the jail and made himself the king. So he didn't become the king in the proper manner. ความจริงแล้วนะคะกษัตริย์ที่แท้จริงในตอนนั้นเนี่ยคือสุรเสนะซึ่งเป็นพ่อของคำสะนะคะพระบิดาของคำสะแต่ว่าคำสะเนี่ยปรากฏว่าขับไล่พ่อตัวเองออกแล้วก็ยึดครองราชย์เป็นกษัตริย์เอง Of course, in the times of Lord Krishna, there were many kings who were demons. They had become kings, but they were not kings in the proper name, in the proper manner. They were not establishing the principles of religion. The real purpose of the king is to represent God. And if they're not representative of God, then they're not proper kings. เพราะฉะนั้นตอนสมัยนั้นเนี่ยก็มีกษัตริย์ใช่ไหมคะก็มีกษัตริย์แต่ก็มีกษัตริย์ที่ไม่ค่อยครองธรรมมากหรือไม่ได้เป็นธรรมมากแบบนี้ใช่ไหมคะแบบไม่มีธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คริสต์ก็เลยต้องมาเพื่อจะสั่งสอนกษัตริย์ So therefore Lord Krishna had to come and relieve the earth of the burden of all of these demonic kings. By arranging Battle of Kurukshetra, they all came to fight, and so then all these kings could be removed from the planet. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีสงครามคุรุเชตราขึ้นนะคะที่สนามรบคุรุเชตราเนี่ยเพื่อเป็นการสังหารครั้งยิ่งใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นการสังหารผู้ที่อยู่ฝ่ายอาธรรมทั้งหมด Just like you have people who are Brahmanas, but they're Brahmana in name only. They may have the Brahmin birth, they may have the Brahmin thread, but they don't have the Brahmin qualities. So they're Brahmin in name only. In the same way, people may be kings in name only, without having the proper qualities of the Kshatriya. เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับพราหมณ์นะคะบางคนอาจจะเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็จริงเป็นพราหมณ์ก็จริงแต่ก็ไม่ได้เป็นโดยคุณสมบัติแค่เป็นโดยการเกิดของเขาหรือแม้แต่คนที่เป็นกษัตริย์หรือกเชตรียเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติในการต่อสู้ได้ไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ถือว่าเป็นบุคคลในชนชั้นนั้น So some of the kings, although they're not devotees, still in some ways they have some material good qualities. They may be very bold, they're courageous, they fight in the battle, and they may give charity, like that. เราสามารถเห็นได้นะคะบางคนเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากอย่างเช่นมีคุณสมบัติคล้ายๆกษัตริย์แบบว่าชอบแจกจ่ายให้ดูแลคนที่อ่อนแอกว่าให้เขาหรือว่าการปกป้องคุ้มครองคนอ่อนแออะไรเงี้ยค่ะ And just like you have Brahmanas, not all Brahmanas are devotees. So the same way you've got Kshatriyas, not all Kshatriyas are devotees. เพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นได้ว่าไม่ใช่พราหมณ์ทุกคนนะคะ
ซึ่งเขาจะเป็นพราหมณ์หรือเป็นผู้สอนที่ดีได้นะเหมือนกันกษัตริย์ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีคุณสมบัติของกษัตริย์ But if they get the position of king, it's a sign they've got some good karma that they can enjoy material facilities. But at the same time, they're not devotee, so they cannot enjoy for very long. เพราะฉะนั้นพวกกษัตริย์ที่ไม่มีธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะเขาเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์ได้แต่ว่าจะไม่ได้ครองราชย์เป็นระยะเวลานานนะคะเขาอาจจะทำแต่ว่าเขาไม่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นบุญหรือว่าทำกิจกรรมที่เป็นผลดีต่อผู้อื่นเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้แต่ว่าอยู่ได้ไม่นาน In Srimad Bhagavatam we read about kings like Venu. Venu was very cruel. He would play with his friends and he would kill the young friends who he would play with. He was so cruel. ในซีมาบอกว่าตำแหน่งก็จะมีเรื่องราวของเวนูอยู่นะคะเวนูเนี่ยเป็นคนที่ครูนี่มันหมายความว่าโหดร้ายเหมือนกับโหดร้ายนะ So finally the Brahmanas, they cursed Venu to die. แล้วก็ชอบก่อกวนพวกพราหมณ์มากจนพราหมณ์เนี่ยไม่ไหวแล้วก็เลยสาปแช่งเมนูบอกให้เขาเนี่ยตายไปซะ And from his body they churned out the body of Maharaj Prithu. And Maharaj Prithu was a great king. แล้วก็จากการตายของเขานะคะเขาก็เอาร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนกับมาบดบี้นะคะจนมีจนออกมาเป็นมหาราชพริธุซึ่งมหาราชพริธุเนี่ยกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยอดเยี่ยมที่ดีมาก So the kings are meant to work under the direction of the Brahmanas, and when they don't follow the teachings of the Brahmanas, then the Brahmanas they can remove the king. เพราะฉะนั้นกษัตริย์เนี่ยค่ะความจริงเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องทำตามหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของพราหมณ์นะคะต้องเอาคำสั่งของพราหมณ์เนี่ยมาปฏิบัติแต่ถ้าเกิดไม่ทำเช่นนั้นเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีธรรมะ Is it clear? Yeah, yeah. Hare Krishna. มีคำถามค่ะอาจารย์ ค่ะ ที่มิเชลถามไปว่าถ้าเกิดว่าเราทำอาบัติกับสาวกคนอื่นโดยที่ไม่ตั้งใจทีเนี้ยชายาอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราปฏิบัติตัวเป็นสาวกอย่างที่เมื่อกี้มหาราชพูดว่าอย่างพราหมณ์หรือว่ากษัตริย์เนี่ยเกิดในตระกูลนั้นแต่ว่าไม่คุณสมบัติถ้าเกิดว่าสาวกที่เกิดในตระกูลในครอบครัวของสาวแต่ว่ายังไม่พัฒนาในบัคตี้แล้วก็ยังเผชิญกับมายายังทำบาปทั่วไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการแบบว่าบวชแล้วดิชาแล้วก็ทำการกระทำที่ไม่ดีกับคนทั่วไปแล้วกับสาวกค่ะอันนี้ผลบาปจะเป็นยังไงคะ Okay, question from Shaya Mataji. She like to ask for like if devotee, as you say, Brahmanas they born as a Brahmana but they don't have a Brahmanic quality. Same way for devotees who born in a devotee family and even after they practice for some time they might like get initiation also. But later on they go and do all the sinful activities like normal people. So what they have to face for that thing that they done? Like what will they get by doing all that? Well, they'll get the reactions for their sins. They'll get some reaction. Krishna will punish them for that. เพราะฉะนั้นมหาราชก็บอกว่าเขาก็จะได้รับบทลงโทษจากคริชนาค่ะคริชนาก็จะลงโทษเขาตามการกระทำของเขาแน่นอน It's more serious when a devotee goes and does sinful things. แต่ว่ามันจะรุนแรงกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยทำบาปเขาจะได้รับผลที่รุนแรงกว่า Just like if a policeman does some crime, then because he's a policeman and he does some crime, he will get more punishment because he should know better. He should not do these things. เหมือนกันกับตัวอย่างของ
ตำรวจนะคะที่ให้ไว้ก็คือถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยกระทำผิดใช่ไหมคะบทลงโทษที่ตำรวจจะได้รับเนี่ยมันจะมากกว่าบทลงโทษที่เวลาประชาชนธรรมดาเนี่ยเขาทำผิด In the same way, somebody is a devotee or a brahmana, and if they do bad things, they do irreligious things, then they will get more punishment from Krishna. เหมือนกันนะคะกับสาวกหรือว่าคนที่เกิดเป็นพราหมณ์อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้เกิดในที่ดีแล้วแต่ถ้าเกิดเขายังทำตัวไม่ดีอยู่อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นคริชนาก็จะสั่งสอนเขาเป็นพิเศษ Because they're setting a very bad example. Because people know, oh, they're a devotee, and look, see, they're doing that. They're devotee. They're smoking. They're drinking. They're doing these things. Why can't I do it? เพราะว่าความจริงเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นสาวกหรือเป็นพราหมณ์เขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นตัวอย่างของสังคมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นตัวอย่างหรือเป็นผู้นำของสังคมเนี่ยทำตัวไม่ดีอย่างเช่นยังไปข้างนอกไปสูบเหล้าไปสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ผู้คนที่พบเห็นเนี่ยไม่มีความศรัทธาในวิถีทางแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาพูดอะไรอย่างนี้ได้ So one who is devotee, they have a responsibility to show the right behavior, to show the right example. เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นสาวกนะคะเขาผู้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ผู้คนที่เห็นเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ Does it make sense? โอเคไหมคะพี่ โอเคค่ะ thank you คุณลุงมาทัศน์ Hare Krishna Hare Krishna. Okay. Okay, Guruma, I also have one question. May I? Yeah? Yeah. My question is, as you mentioned earlier about Kamsa, that actually by nature he is not that bad. He was almost like being very good already after he realized his mistake. But by association, again, his demonic nature is coming up. So basically, can we say like Kamsa is not that bad, but because of his association, turn him to be like that. So can we like, is he not really bad from inside, or he is also bad from within? Like how can we say that? Well, What is his real nature? we could say everyone's nature is to be devotee. Everyone's nature is devotee. Every spirit soul is a servant of Krishna. But we have free will, and we're given that free will. So if we use our free will in the wrong way, then we're responsible. We have to take the reaction for it. So Kamsa was bad. He certainly was bad. His previous life, he had been killed by Vishnu. โอเคเพราะฉะนั้นคำถามของหนูก็คือถามว่าความจริงแล้วเนี่ยคำสอนเนี่ยเขาเลวร้ายจริงๆไหมหรือว่าเขาเนี่ยแค่เลวร้ายโดยจากการคบหาสมาคมที่ไม่ดีของเขาทำให้เขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะแต่ทีนี้กุลมาแล้วบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เนื่องจากผลกรรมของเขาหรือว่าการเลือกของเขาเองที่จะทำให้เขาเนี่ยเป็นมารความจริงชาติที่แล้วของคำสาเนี่ยคำสาก็โดนพระวิษณุสังหารมาก่อน And he killed 6 children just after their birth. He took his sister's children, 6 sons, and killed them one after another. That's quite a heavy thing to do. You have to be very cold-hearted and cruel to do that. เพราะฉะนั้นคำสาเนี่ยได้สังหารเด็กทั้ง6คนนะคะที่เกิดมาจากเดวกีเนี่ยโดยไม่มีความสงสารเลยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะต้องใช้จิตใจที่โหดร้ายแล้วก็ร้ายกาจมากจริงๆที่จะสังหารเหมือนหลานของตัวเองไปทั้งหมด And we'll see also how he's killed by Krishna finally. แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้รับการสังหารจากคริชนานะคะคริชนาจะสังหารเขา But he tried so many ways to kill Krishna.
แต่ว่าเขาเนี่ยจะพยายามหลายวิธีมากเพื่อที่จะสังหารคริชนา And we just read today how he's approving the demons to go everywhere and kill all the young children born. แล้วเราก็เห็นวันนี้แล้วว่าคำสั่งเนี่ยก็จะอนุญาตนะคะให้ลูกน้องของเขาเนี่ยไปสังหารคนที่เด็กที่เกิดใหม่มาทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเขาเนี่ยให้ไปสังหารทั้งหมด And so we can understand how bad, how evil, how hard his heart was, that he's so attached to his own self, to his own body. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าเขาเนี่ยมีความยึดติดกับร่างกายเขามากขนาดไหนแล้วเขากลัวความตายของเขามากคิดถึงตัวเองเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลาง And although he was talking nice things to Vasudeva and Devaki, the next day he went and changed everything again. ถึงแม้ว่าวันก่อนหน้านั้นนะคะเขาพูดดีกับวาสุเดฟแล้วเดวกีเหมือนกับเขาเนี่ยสำนึกผิดแล้วจริงๆแต่พอวันถัดมาเนี่ยเขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาเนี่ยไปฆ่าเด็กทุกคนอยู่ก็คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะ So very difficult to get a person to give up this kind of bad habits, this kind of his demonic thinking. เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการยากมากนะคะที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยออกมาจากธรรมชาติที่เป็นมารของเขาหรือว่าความคิดที่เป็นมารของเขา So in the Kali Yuga, Krishna comes as Lord Chaitanya, his most merciful form, to give mercy to all these demons and to make them devotees. เพราะฉะนั้นในกาลียุคใช่ไหมคะคริชนาเนี่ยทรงมาในรูปของพระองค์เจ้าเชตญะเพื่อที่จะสอนให้ทุกคนเนี่ยสอนทุกคนว่าเป็นสาวกของพระองค์อย่างไรควรเป็นสาวกแบบไหน 5,000 years ago, in the time of Lord Krishna, there was a different yuga, and Krishna was killing the demons. But in the Kali Yuga, he doesn't kill the demons. He just makes them devotees. เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่คริชนาทรงอวตารลงมาใช่ไหมคะคริชนามาสังหารมารทุกคนใครเป็นมารคริชนาสังหารหมดแต่ว่าใน500 ปีที่แล้วที่ตอนพระองค์เจ้าเจตญะลงมาเนี่ยพระองค์ทรงไม่ได้สังหารนะคะแต่พระองค์เนี่ยทรงทำมารให้เป็นสาวก We see Jagai and Madai, they were very sinful, and one of them had hit Lord Nityananda with a pot of wine, and Lord Chaitanya was coming, he was going to kill them. เราสามารถเห็นได้นะคะสองคนหลักๆเลยอย่างเช่นจาไกและก็มาไดนะคะเป็นผู้คนที่ทำบาปอย่างมากซึ่งเขาเนี่ยได้เคลี้ยงขวดเหล้าอะไรเงี้ยใส่นิตยานันดาบูจนนิตยานันดาบูเลือดไหลตอนนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าเจตญะเนี่ยเกือบไปแล้วก็สังหารเขา So in the Kali Yuga, the devotee and the demon are in the same body. ในกาลียุคนี้นะคะทั้งสาวกแล้วก็ทั้งมารเนี่ยอยู่ในร่างเดียว So we cannot kill the demons. We have to make them devotees. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่สามารถฆ่ามารได้แต่เราเนี่ยสามารถทำให้เขาเนี่ยเป็นสาวกได้ We give them the holy name, we give them prasadam, we give them our books. เราให้พระนามกับเขาเราให้ประสาดัมกับเขาแล้วก็เราให้หนังสือกับเขา We want to change the demons and make them devotees. เราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากมารเนี่ยให้เขาเนี่ยเป็นสาวก This is Lord Chaitanya's mercy, to give mercy. อันนี้เป็นพระเมตตาของพระองค์เจ้าใจตญะนะคะก็คือการให้พระเมตตานั่นเอง In the previous age it was different. Krishna came, killed the demons. ในสมัยก่อนนะคะก็มันก็จะต่างสมัย 5,000 ปีอย่างเงี้ยค่ะคือคริสต์มาเพื่อที่จะสังหารมาร Okay, any other question? Thank you Gurudev โอเคมีใครมีคำถามอีกไหมคะ จริงๆเชลมีอีกอะค่ะแต่ว่าถามได้ไหม Can she ask one more question Gurudev Maybe we can take this as the last question Okay. คือมิเชลเคยฟังจากพระพุทธาแล้วรู้มาว่าตอนที่ฮิรัญยคชิภูเกิดเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ว่าค
การเกิดของฮิรัญยคชิพูเนี่ยท่านเกิดมาได้ยังไงทำไมท่านถึงแบบเกิดมาแล้วก็มีธรรมชาติของมารใช่ไหมคะแต่ว่าในเนี้ยมิเชลอยากจะรู้ว่าคำศัพท์กับเดวคีเนี่ยเกิดมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเรื่องราวของการเกิดของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงคะอยากรู้การเกิดของเดวคีหรือว่าอยากรู้ของคำศัพท์ก็มันน่าจะเพราะเขาเป็นพี่น้องกันนะคะใช่ค่ะOkay. Her question is she heard about when Hiranyakashipu was born, all the bad symptom was there, like earthquake and everything was there. So she like to know how about when Kamsa take birth and how about when Devaki take birth. What is the difference? Why they two become very different? Devaki be like very devotee and Kamsa be very demonic. Well, we don't know exactly what was the situation, but we know when Lord Krishna was born, everything was very auspicious. But of course, at the same time, at the time of Lord Krishna's birth, that night there was a heavy rain. There was a heavy rain, and the river Yamuna was flowing very fast. There were big waves in the river Yamuna. เพราะฉะนั้นนะคะมาก็บอกว่าไม่แน่ใจตอนที่พวกเขาเกิดเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกยังไงบ้างนะคะแต่ว่ารู้ตอนที่กฤษณะเนี่ยทรงเกิดตอนที่กฤษณะเกิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกหนักมากนะคะฝนตกหนักมากแล้วก็แม่น้ำยมุนาก็คือแบบขึ้นมาเต็มเลย But if remember the time of Lord Krishna's birth, there were auspicious planets visible, like the Ashwini star and the Rohini planet. All of these things are very auspicious. เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีพวกดวงดาวที่เป็นสิริมงคลนะคะปรากฏตอนช่วงที่กฤษณะเนี่ยจะทรงประสูติอย่างที่มีอัสตรีนีดวงดาวอัสตรีนีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีดาวอื่นๆนะคะที่เป็นมงคลมาก But at the time of the birth of the demons, you will see all inauspicious planets like Rahu and Ketu and these kind of planets will be there. They make people, they influence the qualities of the people to be very bad. แต่ว่าเวลาพวกเหล่ามารเกิดหรือว่าคนไม่ดีเกิดใช่ไหมคะจะมีพวกดวงดาวที่เป็นราหูเนี่ยแสดงออกมาราหูโดนอมจันทร์บ้างอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นดวงดาวที่ไม่เป็นมงคลให้เห็น Of course, Srimad Bhagavatam does say if there's some big storm and thunderbolts and lightning, then Prabhupada said this could be a sign that some demons are taking birth. แล้วก็ในสิมาบตัมก็จะบอกนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดมีแบบดวงวิญญาณบาปมากหรือว่ามารจะมาเกิดใช่ไหมคะมันจะเวลาเขาเกิดเนี่ยจะมีสัญญาณฟ้าผ่าเสียงดังหรือว่ามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าบ่งบอกว่าดวงวิญญาณที่ไม่ดีเนี่ยกำลังถือกำเนิดขึ้น But inauspicious times can be changed. They can become auspicious by the chanting of the holy name. แต่ว่าเวลาที่ไม่เป็นมงคลใช่ไหมคะสามารถปรับให้เป็นมงคลได้โดยการสวดภาวนามหามนต์ Hare Krishna. We could say Kali Yuga is inauspicious time. It's a dark age. But because of the chanting of the holy name, it becomes very auspicious. เพราะว่าก็จะบอกว่ากาลียุคใช่ไหมคะเป็นยุคแห่งความมืดมนใช่ไหมคะไม่มีความเป็นสิริมงคลใดๆแต่ว่าเราสามารถทำให้กาลียุคนี้มีความเป็นสิริมงคลได้โดยการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ So devotees are not affected by inauspicious, by something being auspicious or inauspicious. It's material. Devotee, by Krishna consciousness, they can make everything auspicious. เพราะฉะนั้นสำหรับสาวกนะคะจะไม่มีอะไรที่เป็นสิริมงคลหรือว่าไม่เป็นสิริมงคลสำหรับเขาจะไม่ได้ให้ความสนใจกับตรงนั้นแต่เขาจะเอาทุกอย่างเนี่ยมา
ในการรับใช้คริชนาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งมงคลไปเอง Okay. Hare Krishna. Thank you Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay. Okay. Thank you, Archana. Okay, thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Okay. Go back to Vrinda ki. Guru Maharaj.